भाई तम अवस्थाटा खराब जे तुम मत जिंदा छाड़ दे तुम मारदे टे सुविधा होता आउ जब फ्यूचर तुम किसी असुविधा हुई से मत दोष दबनी आ नहीं नहीं शत्रुता मोर क्या संगे नाला मत एपर्त भी 1% भी लगुना तेणु सहीटा को आम इग्नोर करवा कथा जेहेतु मोर पर्सनाल तो क्या दुश्मनी नाला कथा आपनकर मन पड़ुनी कहते लास्ट 2 मासर कथा से जो 2 मासर कथा को नहीं कि डॉक्टर किसी आपन कहिसेंती कि केबे मन पड़िबो किबा जम्मा मन पड़िबोनी मेमोरी लॉस को नहीं ले मु गोटे नुआ हेलमेट किनथिले बेले 3 मास हेजी मोर से कथाटा भी मन नहीं सेटा 3 मास तलर कथा तापरे किछिटा मोर पासवर्ड मन पड़ु नहीं सेगुड़ा तो बहुत पुराना कथा ताकू छाड़ी कि मोर बेला दे आर तार ना टिके मिसमैच कर दउजी सेटा सब पुराना कथा किंतु मेनली 2 मास भीतर कथाटा मोर मन नहीं मु ऑफिस गला बेले ये घटनाटा घटी माने प्रकृत घटनाटा कौन घटी मोर मन नहीं तेणु क्या तो आम पर्सनाली दोष दबा नहीं किंतु एक्सीडेंट होती कि किए बाड़े कि लोक बाड़े से केवल भगवान को बर्तमान सुधा जना तेणु आम क्या दोष दबा नहीं किंतु जहाँ मो हिसाब से तो टी खराब होती किंतु चलो भगवान का इच्छा आ कौन कर भाई आपण घर को आज आईनजीवी मुकेश त्रिपाठी आसन क्लाइंट माने तांको पाखु जाते सी आज आपण पाखु आछंती अरे सहीटा तो मेन कथा मु देखिका आश्चर्य हो गली कि सार आछन मत देखा करने दिन था लोक धाड़ी लगुला सार दिन था न एवं भी अच्छी लोक धाड़ी लगे सार को देखा मिले नहीं सार आछन मत देखा करने माने सीटा निश्चित भाव में जहाँ गोटे बड़ कथा आ से विषय कौन कही से विषय कहवाई किसी भाषा नहीं कौन सार आपन को केस लड़िबे माने मुकेश त्रिपाठी ना ना मु सार को प्रथम क्लियर करछि मु सार कौन सी केस करी नहीं तथापि सार आछंती ताले सार को निस्वार्थपरता को टिके मानिया को पड़िबो एग्जैक्टली रीजन कौन थिला आपन की अटैक करिछि आक्रमण करियार पछर किछि नहीं नहीं पर्सनली तो मु का ब्लेम करबी नहीं मु तो कहि सारिछि तेणु आ मोर किसी मन पड़ू नहीं पाखापाखि मुझे एनालिसिस कर मोर पाखापाखि 2 मासर घटना मन पड़ूनी तेणु कहीं क्या दोष दबा मे भी गाड़ी एक्सीडेंट होते पारे मे भी किए पिटी दे पारे सब मे भी जाऊँगी आम खाली भाविया कथा मु तो बाहर से टाइम माने कौन तक कहती माने लिव कर टाइम फिक्स न था 7टा सीना सर समय मुझे 8टार बाहर के 7:30 बाहर के 8:30 बाहर किंतु पहुँचे समय 10टा तो मुझे से दिन एक्सीडेंट होती मो कॉल रेकर्ड देखिए आमर ओडिशा प्रभाव आमर जो राहुल भाई मत देखुले मो गोटे 11:27 ना 37 मोर डाटाटा ऑफ हो तो मुझे से पर्यंत कौन करी ऑफिस जाइनी मुझे कथा खाली भावुँ बाकी मोर मन पड़गला टी भल हाँ समस्त मोपाई कि मन तो ना कौन कर हाँ हाँ जापर समस्त को से बर्तमान कि मैंने आज जाए तो किसी असुविधा है नहीं किंतु काली की न हो बोले किसी माने ना ना मोर बा किसी मन पड़ना तेणु कहीं क्या अजथार ब्लेम करवा मोर टिके ना मन पड़ता आम गेस मारता मोर तो किसी मन पड़ना तेणु कहीं क्या ब्लेम कर शुक्ला केवल से इनसीडेंटा मन पड़ुनी ना अलग किसी पुराना कथा भी अच्छी जो नहीं मैक्सिमम कथाटा मोर 2 मास भितर आसूँ छाड़देले मु गोटे नुआ हेलमेट किनथिले बेले 3 मास हेजी मोर से कथाटा भी मन नहीं सेटा 3 मास तलर कथा तापरे किछिटा मोर पासवर्ड मन पड़ु नहीं सेगुड़ा तो बहुत पुराना कथा ताकू छाड़ी कि मोर बेला दे आर तार ना टिके मिसमैच कर दउजी सेटा सब पुराना कथा
କିନ୍ତୁ ମେନଲି 2 ମାସ ଭିତରର କଥାଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରାୟ ସବୁ ମନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥା ସବୁ ମନେ ନାହିଁ ଆଉ। ଏବେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କଣ୍ଡିସନ୍? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଚାଲିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ ତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡ 3ଟା ଜାଗାରେ ଫାଟିଥିଲା ଏଇ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ 2ଟା 3ଟାକ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବେ ସବୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ମେଲ୍ଟ କରିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଷ୍ଟିଚ୍ ଅଛି ସେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାସେ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହେବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁନି କହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସର କଥା ସେ ଯୋଉ 2 ମାସର କଥାକୁ ନେଇକି ଡକ୍ଟର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି କେବେ ମନେ ପଡିବ କିମ୍ବା ଜମା ମନେ ପଡିବନି? ନାଇଁ ସେମିତି ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇନି ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ମେମୋରି ଲସ୍କୁ ନେଇକି ତେଣୁ ସେଭଳିଆ କିଛି କଥା ତ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଆଖିର ଯେତିକି ମୋର ତ ଫିଜିକାଲି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଖାଲି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ହାତ ଯେଉଁଟା ମୋର ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଖାଲି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଖାଲି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବେଣ୍ଡ ହେବ ତ ସେତିକି ଖାଲି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ଏବେ ଆଉ ହେଉନି ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଘରକୁ ବୋଧେ 10 ଦିନ କି 15 ଦିନ ହେବ ମୋର ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ବେହୋସ ଥିଲି ତାପରେ ଏବେ ହୋସ୍କୁ ଆସିଲି ବୋଲି ଏବେ ଟିକେ ଜାଣୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ କରୁଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି ଆଉ। ଘର ଲୋକ ଏବେ ମାନେ ଭୟମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଭୟର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ଘର ଲୋକ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପୁଅର କି ସ୍ୱାମୀର କି ଯାହାର ବି ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ଭୟର କୌଣସି କାରଣ ତ ନାହିଁ ଆଉ। ବାହାରକୁ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବେ ଖାଲି ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦରକାର ଆଉ ସେଇଟା ମେ ବି ମାସେ ହେଇପାରେ ମେ ବି 2 ମାସ ହେଇପାରେ ମେ ବି 6 ମାସ ହେଇପାରେ ଯାହା ଭଗବାନ ଉପରବାଲା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଆଉ। ଆପଣ ଆଗରୁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଫେମସ୍ ଦେଲେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣ କମେଡ଼ି କରିବା କଥା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଉ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏତେ ଟିକେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇଥିଲି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ଖରାପ କହିଥିବେ ନା ମେ ବି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଗୋଟେ ଘଟିଥାଇପାରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ମୁଁ ଭାବିନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଫେରିବି କି ନାହିଁ ବୋଲି କି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଫେରିବିଟା 100% କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଫେରିବି ଯାହାହେଲେ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକିନି ଫେରିବେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯିଏ ବି ଦାୟୀ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି? ନାଇଁ ମୋତେ ତ ଲାଗୁନାହିଁ କି ପର୍ସନାଲି କେହି ଦାୟୀ ଥିଲା ଭଳିଆ ଯଦି କିଏ ଥିବେ ଯଦି ମାନେ ହେଲା ଯଦି କିଏ ଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭାଇ ତମ ଅବସ୍ଥାଟା ଖରାପ ଯେ ତମେ ମୋତେ ଜିନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ତମେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବନି ଆଉ। ଓଡ଼ିଆ ହଙ୍ଗାମା କି ଓଡ଼ିଆ ହଙ୍ଗାମା 2.0 ବ୍ୟାକ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ 100% ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ରୁଟ୍ରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟ 2 ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ ଗଲେ କହିବାକୁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ବା କହିଲି ଓଡ଼ିଆ ହଙ୍ଗାମା 2.0 ଆସିପାରେ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଖାଲିରେ ଥାଏ ବହୁତ କିଛି ଭାବେ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ ତ ଏଇ ଖାଲିରେ ଥିବା ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଏକ ମନ ଭିତରେ ଥିବ। ମୋର ନିଜ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଥା କୋଉଠୁ ମନେ ପଡ଼ିବ? ଅଫିସରେ କେମିତି କ'ଣ ଖବର? ଅଫିସରୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବି ନା କ'ଣ ଜାଣିପାରିବି ମୁଁ ଆଉ କହିବି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସିବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଆସିପାରନ୍ତି ଯେମିତି ଆଜି ମୁକେଶ ସାର୍ ଆସିଲେ ସେମିତି କେତେବେଳେ ସାର୍ ଆସିପାରନ୍ତି ଅଫିସରୁ କିଛି କହି ହେଉନି ଆଉ। ଏବେ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ଚାକିରି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ନାଇଁ ସେଇଟା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ସେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ହିସାବ ଯଦି ରଖିବେ ଯେହେତୁ ଅଫିସ୍ ମୋର ତ ନୁହେଁ ନା ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରଖିବେ ନ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନ ରଖିବେ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନା କେମିତି? ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ପଇସା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇନି ଭାଇ କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ। ସାର୍ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ?
ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସାରିଛି, ତଥାପି ଆହୁରି 1000 ଥର ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ କେସ୍ କରିବିନି କହିଲା ପରେ ବି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କର ମହାନତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ ସାର୍ ବିନା କାମରେ କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତେନି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଭାବିବା କଥା, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଯେ ସାର୍ ବିନା କାମରେ ବି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା ମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି, ମୁଁ ତ ଆଖି ମକଚିକି 2 ଥର ଦେଖିଲି। ହଁ ହଁ, ଆଗରୁ ଥରଟେ ଦେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପର୍ସନାଲ କାମରେ ନୁହଁ କି ପ୍ରଫେସନାଲ କାମରେ ନୁହଁ, ଏମିତି କାଜୁଆଲି ଦେଖା ହେଇଛି ଥରେ ଆଉ। ହଁ ସେଇଟା ବି ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛିଟା କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ, ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ଫେରି ଆସେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ମୋ ସହିତ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ବ୍ୟୋମକେଶ ସାର୍ଙ୍କର ସହାୟତା ନେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏଥିରେ? ମୁଁ ତ ଆଗ ଆମକୁ ତ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟ ମିଳିନି, ଆପଣଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ନାଇଁ, ମୁଁ ବ୍ୟୋମକେଶ ସାର୍ଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବି ବୋଲି କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି? ମୋର ଯଦି କିଛି ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ ସିଧା ଆଗ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିବିନି, ଆଗ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବି, ପଛରେ ଯାଇକି ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିବି। ତ ଆଗକୁ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ହବ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା? ଯଦି ମନେ ପଡ଼େ, ଯଦି ମନେ ନ ପଡ଼ିଲେ ନ ପଡ଼ିଲା, ସେ ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ। ସେମିତି କିଛି ବି ଲାଗୁଛି କି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି କ'ଣ? ନାଇଁ, ଶତ୍ରୁତା ମୋର କାହା ସାଙ୍ଗେ ନଥିଲା, ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି 1% ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା କଥା, ଯେହେତୁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ତ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଦୁଶ୍ମନୀ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ଭାଇ ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର ହେଲା। କାରଣ କେତେବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହେବ, ଉପରବାଲାର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କ'ଣ ମର୍ଜି ଥିବ, କିଛି କହିହେବନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଗ ତୁମେ କରିଦିଅ, ସେ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁ କି ବର୍ଷକୁ ପଡ଼ୁ କି ଯାହା ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ଅଛି ଗୋଟେ କର, କିନ୍ତୁ କରିବାଟା ହେଉଛି 100% କମ୍ପଲସରି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଉଛି? ହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କର ପଛେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ତୁମ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତୁମେ କର। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ।